ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। मैं आस करदा तुसीं तंदरुस्त ठीक ठाक होवोगे। दो चार गल्लां करनियां सी और बड़ियां जरूरी सी। गल शुरू इत्थों करते हैं। किसानी का संघर्ष चल रहा, पंजाब आपदी होंद खातर एक लड़ाई लड़ रहा। जदों असीं होंद की लड़ाई की गल करते हैं या किसानी के संघर्ष की गल करते हैं, क्योंकि साडा सभ्याचार साडी धरती नाल, साडी किसानी नाल जुड़िया होया। सो असीं एक लड़ाई विढ़ी, लड़ाई जिहड़ी विढ़ी उत्थे आपां मोर्चा गड्डता, जज्बातां दे आधार ते मोर्चा गड्डता, जिथे कोई अपना पोलीटिकल एजेंडा नहीं सी। गल ये सी भी पंजाब दी होंद दी लड़ाई आ ते असीं लड़नी आ। जज्बातां दे आधार ते आपां मोर्चा गड्डिया। ज्यों-ज्यों मोर्चा अगे वधदा गया, त्यों-त्यों बहुत कुछ सीखते गए तो मना मूही प्यार मिलिया, हल्लाशेरी मिली, हौसला अफजाई मिली। जिहड़े अपने पंजाब दियां बहुत शख्सियतां, हर रूहां दा ते लोकां तो जदों हौसला अफजाई हल्लाशेरी मिली तो ये समझ आ गया भी पंजाब बागी आ। जे बागी आ तां ही असीं खड़े हो गए। हमेशा साडे अंदर ये बागी प्रवृत्ति रहूगी, क्योंकि जिथे जिथे जबर ते जुल्म होऊगा असीं खड़े हो जाएंगे। पर अज गल कित्थे आके खड़ी आ। अज असीं एक पंजाब नूं रैवोल्यूशन देना। रैवोल्यूशन सभ्याचारक कह लो, समाजिक कह लो ते राजसी कह लो। ते जदों लोड़ साडे समाज नूं, साडी धरती नूं, साडे लोकां नूं, पंजाब नूं रैवोल्यूशन दी आ ना, इनकलाब दी आ, तां इनकलाब घरां 'च बैठ के, जुल्लियां 'च बैठ के नहीं आउंदे हुंदे। और इनकलाब फेसबुक ते लाइक या कमेंट करके भी नहीं आउंदे हुंदे। इनकलाब लई तां फिर धरती ते ग्राउंड वर्क जिहनूं कहने आ, धरती ते आउणा पैंदा, धरती ते आके लड़ना पैंदा। ते इसे करके हुण जे मोर्चा आपां गड्डिया ते जिहड़े पंजाब दे वारसां दा मोर्चा, ते आपदी जिम्मेदारी आके संभो, सेंस ऑफ रिस्पोंसिबिलिटी आपदे अंदर रखो भी उस मोर्चे तो आपां आपदा पंजाब दा जिहड़ा रैवोल्यूशन आ वो खड़ा करना। और बड़े ही पीसफुल ढंग नाल आपां ये गल खड़ी भी कर लेनी है, कोई औखी गल नहीं। पर दो गल्लां होर मैं तुहाडे नाल करनियां सी जिहड़ियां बड़ियां जरूरी आ। गल ये आ भी बड़े बंदे ये कह रहे आ भी दीप सिद्धू आपदी कोई सियासत सिरच रहा। ये गल बाली अहमियत नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि मैं तो पहला ही कहता मैं इलैक्शन नहीं लड़नी। पर एक गल सानू समझण दी जरूरत आ, अज तक भी पार्टियां तो पहला ही बहुत आ, पर पंजाब कोले आपदी अजे तक एक भी पार्टी नहीं है और कदे असीं बना ही नहीं सके। जिहड़े ये कह के पंजाब दे बनते रहे भी असीं पंजाब दी पार्टियां, खेतरी पार्टियां, वो कदे पंजाब दे नहीं होए। फिर पंजाब दे लोकां दा ते साडे वर्गे उन्हां बंदियां दा ਜਿਹੜੇ पंजाब का दर्द रखते हैं, उन्होंने फर्ज की बन जाता भी पंजाब कोले आपदी सियासत होवे। जे किते पंजाब की आपदी सियासत आपां कढ लांगे, वो पहली पंजाब की पार्टी होगी जिहड़ी पंजाब तो, पंजाब की धरती तो चलूगी, दिल्ली तो वह संचालन नहीं होगा। सो ये कोई गल माड़ी नहीं है जे पंजाब नूं पंजाब की सियासत मिल जाए। और ये मैं गल तुहानूं फेर क्लीयर करदा, मैं इलैक्शन लड़न वाले पासे तो तुर ही नहीं रहा। मेरे को टैंपरामेंट ही है नहीं वो। पर जे होर लोग आपां लभ के, चाहे वह धरनिया चो, किसानां दे मोर्चियां चो कितों पैदा कर जाइए, तो उहदे च माड़ी गल की है? पंजाब कोले निरोल पंजाब की जे सियासत होवे जिहदी जरूरत है सानूं, उहदे च माड़ी गल की है? और अगली गल, ये गल समझण दी आपां कोशिश करते हैं, क्यों पंजाब कोले पंजाब की सियासत चाहिदी है ते सिद्धांत की है साडा? साडा सिद्धांत मीरी पीरी का सिद्धांत आ। पंजाब की सियासत मीरी ते पीरी के अनुसार चलनी चाहिए है। हुण पीरी तो धर्म, अकाल पुरख ने अकाल पुरख की रजा च रह के
ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਜਿਆ, ਉਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰੀ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੀਰੀ ਕੀ ਆ? ਮੀਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਮੀਰੀ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ। ਸੋ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਰਮ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਦਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਧੀਨ ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ, ਫਰੈਂਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ, ਪਿਆਰ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਘੜ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਘੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਓ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਬਾਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਗਦੈਲੇ, ਰਜਾਈਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਡਿਊਟੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹ ਮਿਥ ਲਈਏ
ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੀਚਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੀਚਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਚ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਆਪਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ, ਆਪਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ www.warispunjab.org ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਈਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣੋ, ਆ ਜਾਓ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਲਾਈਏ ਮੋਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।